سید زادو قوما چو قوما خاطر کان کہلو سید زادو قوما چو قوما خاطر کا کہلو تن مندھن سا اپلے اخلن قوما خاطر اس پولو سید زادو قوما چو قوما ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ خود غرضی سے بھری انسانوں کی اس دنیا میں ایسے بے لوث قائدین کا وجود نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے امکانات سے آگے بڑھ کر کام کرتے ہوں۔ ایس ایم سید خلیل الرحمن صاحب یقیناً ان کامیاب لوگوں میں سے ایک ہیں جو ایک حیرت انگیز توازن کے ساتھ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ وقار، جانفشانی اور جانثاری کا مظہر سید خلیل الرحمن صاحب نے 6 دہائیوں سے زیادہ عرصہ بنی نوع انسانی کی خدمت میں صرف کیا۔ آپ دینداری کے ساتھ سماجی دنیا میں بھی نہایت ہی متحرک ہیں۔ ایسا شخص جس نے اپنی توانائی کے ایک ایک ذرے کو بروئے کار لا کر صحیح معنی میں اپنی صلاحیتوں کا ادراک کیا۔ آپ کے کارناموں کے اثرات زندگی کے مختلف میدانوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تعلیم اور صحت عامہ سے لے کر کاروبار اور میڈیا تک سید خلیل الرحمن صاحب خیر کا ایک ایسا سرچشمہ ہیں جس سے ہزاروں لوگ سیراب ہوئے۔ ان کا شمار گزشتہ 1 صدی میں بھٹکل میں پیدا ہونے والے مشہور ترین اور قابل احترام رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج دیوبند طریقہ پر ڈسپلن کریں یعنی قابلیت کریں یعنی ایفیشنسی کریں جو ہم جلوس کر لیں ایک کا تمام مبارک دیتا یعنی ہم کے نوجوان کی محنت یعنی روکو پڑتا اب کا قوم مضبوط یعنی انشاءاللہ ایز اے فیوچر بھی ہوگا۔ قائد قوم سید خلیل الرحمن صاحب کا فیض اور ان کے اثرات اپنی قوم نوائد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کے روابط و تعلقات کی حدیں قومی سطح سے تجاوز کر کے بین الاقوامی سطح تک پہنچ چکی ہیں۔ سید خلیل الرحمن صاحب جو اپنی کاروباری سوجھ بوجھ اور انتظامی امور کے لیے معروف ہیں، اپنی سخاوت، انسانی ہمدردی اور معاشرے کو بہتر بنانے کی فکر کے لیے بھی زیادہ تر جانے جاتے ہیں۔ We have been training. We came to this country by hard Australia, then our people went in and out of India, everywhere overseas and they have shown the vacuum in business. For the recent years, with the improvement in education standard and emerging market of various fields, people are wanting to succeed. Today, our community has to emerge as one strong, united and developing. صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور انسانی امداد کے درجنوں فلاحی منصوبوں اور اقدامات میں شامل سید خلیل الرحمن صاحب کا در امتیاز ان کی سنجیدگی اور متانت ہے، جن کے ساتھ وہ ہر ایک سے پیش آتے ہیں۔ یہ مختصر ڈاکیومنٹری اس متحرک اور تواضع پسند رہنما کی زندگی کے واقعات کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ سید خلیل کے لیے زندگی ہمیشہ پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ وہ آرام و راحت سے پہلے زندگی کے مشکل دور سے گزر چکے ہیں۔ آپ نے 1938 میں بھٹکل میں ایک یتیم کی حیثیت سے جنم لیا۔ بچپن ہی میں اپنے والد ماجد سید علی صاحب کی سرپرستی سے محروم ہو کر اپنی والدہ کی آغوش میں پرورش پائی۔ پھر یہ ایک جسمانی طور پر کمزور بچے کی طرح کوئی کوڑ اور تھیرور میں اپنے چچا کی سرپرستی میں پلے بڑھے، جہاں انہوں نے ابتدائی اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ On 15 July 1938 in Patkal, in a house called Samanna House, opposite Lavna House, and next to Lavna House, it is Ambari Vadapur used to live, and I was born on the first floor, Bali, we call it Bali.
first floor of the house. I was born after my father's death, about 2 to 3 months after my father's death. I was a very sick child, so I did not walk till I was 7 or 8 years. And first I got admission in Danjuman Primary School, and Shabir Master was my first teacher. I still could recollect the Shirpadi, the slate, which I was holding in front of him and writing. Finally, my uncle decided to take me to Tirur, a place near in Kerala, which is very near Malappuram. There I joined a primary school, and luckily I got admission at the second or third standard. پھر یہ ہونہار طالب علم اعلیٰ تعلیم کے لیے چنئی چلا گیا اور نیو کالج سے اپنی پری یونیورسٹی کی تعلیم امتیازی نمبرات کے ساتھ مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے کامرس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مشہور لوئلا کالج چنئی میں داخلہ لیا اور فرسٹ کلاس کے ساتھ بی کام کی ڈگری حاصل کی۔ یہیں پر ان کا تعلیمی سفر ختم نہیں ہوا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے قانون، انجینئرنگ اور سول سروسز جیسے مختلف آپشنز پر غور کرنے کے بعد خلیل الرحمان صاحب نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو اختیار کیا۔ انہوں نے بہت ہی کم وقت میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی مکمل کی اور اس وقت کا یہ سب سے مشکل کورس صرف 3 سالوں میں مکمل کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول میں آپ کے چچا اور رشتہ داروں کا بڑا ساتھ رہا ہے۔ اپنی آنکھوں میں سلگتے عزائم لے کر انہوں نے بمبئی کی ایک ممتاز چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم فرگزن کے ساتھ 3 سال کام کر کے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ 1968 میں صنعت کار ہریش مہندرا نے اپنی نئی اسٹیل فرم مہندرا یوجین میں ان کو ملازمت کی پیشکش کی، جہاں انہوں نے 10 سال تک فائنانس مینیجر کے طور پر کام کیا۔ جس وقت وہ پیشہ ورانہ حیثیت سے بڑے پیمانے پر ترقی کر رہے تھے، اس وقت بھی انہوں نے اپنی قوم کی خدمت کو نظر انداز نہیں کیا۔ جو ہی وہ بمبئی میں اقامت پذیر ہوئے، وہاں بسنے والی بھٹکل کمیونٹی کو متحرک کرنے میں ایک قائدانہ رول ادا کیا اور وہاں جماعت کی تنظیمیں نو کر کے اسے ایک نئی زندگی عطا کرنے میں مدد کی۔ یہ وہ دہائی تھی جس نے صحیح معنوں میں سید خلیل الرحمان صاحب کی شخصیت کی تشکیل کی اور ان کے ایک کامیاب کاروباری اور سماجی رہنما بننے کی بنیاد رکھی۔ 1978 میں سید خلیل الرحمان صاحب گلداری برادران کی دعوت پر ان کے ڈریم پروجیکٹ متحدہ عرب امارات کے انگریزی زبان کے پہلے روزنامہ خلیج ٹائمز کا انتظام سنبھالنے کے لیے دبئی چلے آئے، جہاں انہوں نے جنرل مینیجر کے طور پر اخبار میں شمولیت اختیار کی۔ پھر گلداری گروپ میں ترقی کے زینے چڑھتے چلے گئے۔ 1980 کی دہائی کے دوران کمپنی کو مشکل مالی حالات سے نکالنے میں بنیادی کردار ادا کیا، جس کے بعد یہ کمپنی دوبارہ ٹھوس بنیادوں پر استوار ہو کر پورے خطے میں ایک کامیاب ترین کمپنی بن گئی۔ City of Arabia, in fact, is the heart of Dubai land. It is a downtown and is the most attractive and most wanted part of Dubai land. The city, as we envisage, is going to be a lifestyle city where people who live there, they have their entertainment, they have their shopping, they have the education, they have the offices, and they have internal transport, so they waste hardly any time. سید خلیل الرحمان صاحب کی کاروباری قیادت کو خلیجی سطح پر بھی تسلیم کیا گیا۔ وہ 2010 میں خلیج کی 100 اہم کاروباری شخصیات میں شامل تھے۔ اپنی ذمہ داریوں کے تقاضے اور اعلیٰ بین الاقوامی کاروباری اداروں میں مصروفیات کے باوجود سید خلیل الرحمان نے اپنی سماجی ذمہ داری اور اپنی برادری اور قوم کے تئیں اپنے فرض منصبی سے کبھی بھی چشم پوشی نہیں کی۔ ان کی خدمات پر جنہوں نے تن من دھن سے جو قربانیاں دی ہیں اور ملت اور قوم کے لیے جو خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں، ان کو سراہتے ہوئے کپتان مسلم خلیج کونسل اور رابطہ سوسائٹی جو 10 جماعتوں کا ایک گلدستہ ہے، انہیں تہنیت پیش کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہ وقت تھا جب ان کی بہترین کارکردگی سامنے آئی، جب انہوں نے بھٹکل کمیونٹی دبئی کی قیادت سنبھالی تو اسے نئی بلندیوں تک پہنچایا اور ایک سوئی سے کمیونٹی سروس میں لگ گئے۔
जमाती आणि इज्तिमाई तरीकावर जे कोणती आम्ही तरक्की करूचे होते आम्ही ते ठीक आहे नाही अगर आम्ही ही जमात मजबूत करेन आमच्या कौमान सबब भली फायदामंद जाए आणि आम्ही ज़्यादा आमच्या कौमान सबब काम कर सकता हूँ आमची दुनिया सबब आमची मिल्लत सबब आम्ही काम कर सकता हूँ त्या सबब आम्ही खेळ राहता हूँ दूर राहता हूँ की आमची जमातीची जो कोणती ॲक्टिव्हिटी आहे जे कोणती कारवाई आहे ते जर समूह शामिल जाऊ का आणि आमची जो कोणती बरादरी जो कोणती मोहब्बत जो कोणती पुलिसियत आहे आम्ही दाखवून आम्ही असले एक जाऊ का इनकी हकीमाना क़ियादत में दुबई में भटकल कम्युनिटी ने काफ़ी तरक्की की। इनकी मदद से कौम के बेशुमार अफराद रोज़गार के हसूल में कामयाब हुए। నేను ఖలీల్పో ఇంకా सरी आए थे नहीं हम 2-4 मसालों है लेकिन एक चीज में खलील बदल पल्लो करता खलील्पो ऐलान की जो कोणती कंपनी काम पे ती काम संवाद आमची माणसाला गलदारी पहिला हरलो गलदारी ती काम ती आधी त्याची विजय कंपनी बाहेर पडली बास्केटबॉल केटलो काय यांचे आईस्क्रीम स्टॉल होते संवाद हे जेवतात आमचीच माणसं ते मी त्यांचे माजदा इंजिनिअरिंग तर त्यांची जॅकेटले हे जे सब भटकरीचा संवाद घडवला। वतन अजीज और मुत्तहिदा अरब इमारात दोनों में कम्युनिटी की दीगर तंजीमों के साथ बेहतर रवाबित कायम किए और समाजी कामों के लिए मादी ताउन हासिल किया। इन्होंने कम्युनिटी मेंबरान में मेहनत से कमाई गई रकम बचाने की आदत पैदा करने के लिए बचत की स्कीमें शुरू करने में भी मदद की। इनकी क़ियादत में दुबई में भटकल कम्युनिटी ने बाकायदगी से बरसगीर हिंदो पाक के मारूफ स्कॉलर्स और दानिश्वरों की मेज़बानी की। गालिबा 88 भितर त्यान सदर जाला म्हाका कोण स्टडी सर्कलचो आसले जरिया आसले मे जमाते भितर आसले एक्टिव भली ज़्यादा एक्टिव जालो ते वक्ता पर जो कोणते जमाते भितर मुशायरे जाले जो कोणते तोरा माणसे आयली जमाते भितर व्हडली व्हडली माणसे आयली मजरू सुलतानपुरी कुमार बारामुंतवी हे टायपाची व्हडली व्हडली शायरे काय करतात आमची जमाते भितर आयले त्या जमातेचे प्रोग्राम जाले व्हडले व्हडले उलमा आयले ही चीज जो कोणती अशे काय करतात इसलो मौका क्या था मुझे सुनहरे मौका असले हमका भी दोबारा असले इसमें मिला। कायदे कौम सैयद खलीलुर रहमान साहब की क़ियादत में भटकल कम्युनिटी दुबई ने अंजुमन हामी मुस्लिमीन, मजलिस इस्लाह तंजीम, जामिया इस्लामिया जैसे तालीमी, समाजी और मजहबी इदारों की तामीरी बुनियादों पर रहनुमाई में भी कलीदी किरदार अदा करना शुरू कर दिया। 2014 में मुनाकिद तंजीम 7 साला तकरीबात में सैयद खलीलुर रहमान साहब ने बहैसियत चेयरमैन अहम किरदार अदा किया। इत्तिहाद और बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए सैयद खलीलुर रहमान ने 1991 में कौम के दीगर ज़िम्मेदारान के साथ मिलकर भटकल मुस्लिम खलीज काउंसिल की बुनियाद रखी, जो खलीजी ममालिक में वाक़ तमाम भटकल मुस्लिम जमातों का एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है। ये इदारा अपने मकामी बाजू राबिता सोसाइटी के ज़रिए भटकल में कौम की तालीम, सेहत की देखभाल और समाजी बहबूद को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करता आ रहा है। अल्लाह ताला ने आप में कई ऐसी सिफात और खूबियाँ वदियत की हैं जो बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं और उन्हीं अखलाक हमीदा की वजह से आप अब्दुल अजीज हैं, आप वाक़ियतन जामिल सिफात हैं। अल्लाह ताला ऐसी खूबियों से अपने गिने चुने बंदों को ही नवाजते हैं। आपने अपनी खुदादार सलाहियतों को बरकार लाते हुए खलीज काउंसिल और राबिता सोसाइटी का तख़य्युल पेश किया। इन इदारों को कायम करने और इनकी तरक्की में अपने जान और माल की कुर्बानी पेश की। खलीज काउंसिल और राबिता सोसाइटी की अहम तरीन खिदमात में भटकल में सरकारी उर्दू स्कूलों का इहिया, सालाना एजुकेशनल एक्सेलेंस अवार्ड्स का आगाज़, अमन और हम आहंगी के फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका मकसद के तहत काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के दरमियान समाजी कोशिशों को मजबूत करना शामिल है। समाजी तब्दीली के लिए नौजवानों की सलाहियतों को बरूएकार लाने और उन्हें एक प्लेटफॉर्म में जमा करने के लिए सैयद खलील ने भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन की तश्कील में मदद की। अपनी बरादरी में मोहब्बत व एहतराम से इन्हें CA खलील या खलील भाव कहा जाता है और बैनुल अक़वामी कारोबारी, समाजी और सियासी हलक़ों में लोग इन्हें खलील साहब के नाम से जानते हैं। I've had the pleasure of knowing Mr. Saeed Khalil
as a friend, more so as a friend from the mid-70s. In 77, I think I met him for the first time. And he was participating in the Indian community actively in Dubai. He was, I think, the guiding light for the Galagari brothers. Active interest in social life, in serving the community was his hallmark. And he's been one person I have greatly admired in my earlier days and even now. I wish him all the best and all the best for his health. वो भटकल हिंदुस्तान और खलीज में 1980 और 90 के अशरे में अपनी मुसलसल जद्दोजहद से लोगों के मसाइल का हल तलाश करके अवामी मकबूलियत तक पहुँचे। 20वीं सदी के आखिर तक वो न सिर्फ भटकल बल्कि आसपास के कस्बों और देहातों में भी एक मारूफ नाम बन गए थे और अपनी अनथक खिदमात से पूरी रियासत के साथ साथ कौमी सतह पर भी काबिल एहतराम बन चुके थे, जिसका नतीजा ये हुआ 2003 में इन्हें कर्नाटक के दूसरे सबसे बड़े रियासती एजाज राज्योत्सव प्रशस्ति अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा मुख्तलिफ बिरादरियों और तंजीमों से इन्हें मिलने वाले सिपासनामे और एजाज़ात इनकी इंसानियत की बेलौस खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। 2016 में मुख्तलिफ मैदानों में इनकी खिदमात के एतराफ़ में आयरलैंड की एल्डर्स गेट कॉलेज की तरफ से इन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। शायद आप कौम नवायत के पहले फर्जंद हैं जिन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया है। सैयद खलील न सिर्फ अपनी क़ियादत के लिए बल्कि अपनी सखावत की वजह से भी महबूब और काबिल एहतराम हैं। सैयद खलील सालाना दर्जनों तलबा को तालीमी मदद फराहम करने के साथ साथ लातादाद बेसहारा मरीजों के तिब्बी अखराजात भी बर्दाश्त करते हैं। ताहम इनकी शफक़त का साया कभी भी एक बरादरी तक महदूद नहीं रहा बल्कि ज़ात पात, मसलक और बरादरियों के हुदूद से आगे बढ़ता चला गया। इनकी बालिग़ नज़री, गहरी बसीरत और बुलंद फ़िक्र ने इन्हें अपनी खिदमात को कभी किसी एक शोबे तक महदूद नहीं होने दिया। सैयद खलील की अज़मत का राज इसमें पिन्हा है कि वो ख़वास के साथ साथ आम आदमी के साथ भी यकसां तौर पर बआसानी घुल मिल जाते हैं। खलील बाबा की कौमात सबक अल्लाह से कोल्डो इनाम तेलसो विजन दूरंदेशी फिक्र और मोहब्बत नीस तालीमी सिलसिला दो, इक्तिसादी सिलसिला दो या पॉलिटिकल दो, हमेशा अपनी बेबाक ओपिनियन दो कौमा बिजलिकस फायदा होता है। आमचे 10 जमातीचं संगम भटकल मुस्लिम खलीज काउंसिल को खलील पहुंचे कोटी 3 की फिक्र धरते आमचे नौजवान सबक भटकल यूथ फेडरेशन एक को 300 तखय्युल जाऊं था। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ कायम करने की इनकी सलाहियत ने कई महाजों पर कम्युनिटी की मदद की है। वो एक पुल का किरदार अदा करते रहते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, ग्रुप्स और तंजीमों को एक झंडे के नीचे लाने की कोशिश करते रहते हैं। सैयद खलीलुर रहमान साहब मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों से जुड़े हुए हैं, जिसमें अंजुमन हामी मुस्लिमीन, मलबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चैरिटेबल ट्रस्ट कैलिकट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कई तालीमी और समाजी इदारे शामिल हैं। इसी तरह कई समाजी तंजीमों जैसे कर्नाटका संघा दुबई और वर्ल्ड कोंकणी सेंटर मैंगलोर से भी इनकी वाबस्तगी है। श्री एस.एम. सैयद खलील भटकल। I think the center like this will help us to keep to our roots, to keep to our culture, so that we can keep with our past and we build a future which is really all the good thing of the past with the best thing of the future. कौमी खिदमात में इनकी तवज्जुहात का सबसे अहम मरकज़ तालीमी मैदान रहा है। कर्नाटक और केरला में कई तालीमी ट्रस्ट कायम किए और ट्रस्टी की हैसियत से बहुत से इदारों की रहनुमाई की। तालीम के मैदान में इनकी सबसे बड़ी शराकत भटकल में अंजुमन के साथ इनकी तवील वाबस्तगी है। सैयद खलील की अंजुमन में शमूलियत इत्तिफाकी नहीं थी। काजिया हसन और एस.एम. सैयद मोहिद्दीन मौलाना जैसे उस वक्त के सीनियर रहनुमाओं ने बहुत जल्द ही इनकी सलाहियतों का अंदाज़ा लगा लिया था।
سید خلیل کو 1960 کی دہائی کے وسط میں انجمن ایگزیکٹو کونسل میں شامل کیا گیا تھا اور 1972 میں گولڈن جوبلی کی تقریبات کے دوران ان کی صلاحیتوں اور خدمات کا جذبہ حقیقی معنوں میں ابھر کر سامنے آیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے بھٹکل کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے کی مختلف حیثیتوں سے خدمت کی ہے اور گزشتہ 50 سالوں سے وہ ان کی توجہات کا مرکز رہا ہے۔ سید خلیل نے 1995 سے 2003 اور 2008 سے 2015 تک انجمن کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ انہوں نے انجمن کے دائرہ کار کو وسعت دینے اور بھٹکل کے مضافاتی علاقوں میں اسکولوں کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ بحیثیت صدر اپنی میعاد کے دوران انجمن میں پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم کو متعارف کرایا اور مینجمنٹ سٹڈیز کی طرف آگے بڑھے۔ 1996 میں انجمن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ BBA کالج کا قیام عمل میں آیا، جو اب انجمن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ کمپیوٹر ایپلیکیشن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تعلیمی امتیاز کو یقینی بنانے اور بنیادی ڈھانچے کی تجدید کاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے انجمن کی مالیات پر خصوصی توجہ دی۔ اس کام میں خود آگے بڑھ کر رہنمائی کی ایک عظیم مثال قائم کرتے ہوئے انہوں نے اپنی دور قیادت میں انجمن کو بڑے عطیات سے نوازا۔ شمس الدین سرکل کے قریب انجمن خواتین کی ڈگری اور PU کالج پر مشتمل وسیع و عریض خدیجہ کمپلیکس انجمن کے لیے ان کا گراں قدر تحفہ ہے۔ سید خلیل انجمن کو قومی سطح پر اہمیت دلانے اور ملک بھر سے ماہرین اور باصلاحیت افراد کو متوجہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال 2001 میں انجمن پلیٹینم جوبلی تقریب تھی، جس میں پہلی بار بھٹکل میں منعقد ہونے والے عالمی سطح کے سیمیناروں اور کانفرنسوں کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے ممتاز اسکالرز اور نامور ماہرین تعلیم کو اتنی بڑی تعداد میں بلایا گیا۔ انجمن کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں 1998 میں انہیں اس ادارے کا اعزازی سرپرست مقرر کیا گیا۔ انجمن کے علاوہ سید خلیل شمس اسکول، کرسنٹ اسکول مڈیکیری، اقرا ایجوکیشن ٹرسٹ سرسی، آئیڈیل ایجوکیشن ٹرسٹ کمٹا وغیرہ کے ساتھ جڑ کر پورے خطے میں تعلیمی معیار کو تقویت بخشنے میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ سچائی کی سربلندی اور عوامی بھلائی کے لیے سید خلیل کی وابستگی ان کے ذرائع ابلاغ میں آنے سے بھی جھلکتی ہے، جس کی سرپرستی مینگلور میں مادھیمم میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ٹرسٹ اور بھٹکل میں ساحل آن لائن ویب پورٹل ہے۔ ان کی رہنمائی میں دونوں میڈیائی ادارے قوم و ملت کی اہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ روابط قائم کرنے میں انہیں فطری ملکہ حاصل ہے، جس کی بدولت عوامی میدانوں میں اپنے طویل کیریئر کے ذریعے دوستوں کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ ان میں سے بہت سے روابط مضبوط دوستی میں بدل چکے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو قیادت کے اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ ہندوستان کی سیاسی اشرفیہ میں ان کے دوستوں میں ہندوستان کے سابق وزرائے اعظم VP سنگھ، دیوے گوڑا اور منموہن سنگھ، سابق مرکزی وزراء کمل ناتھ، جعفر شریف اور سلمان خورشید کے علاوہ راجیہ سبھا کے سابق ڈیپٹی اسپیکر کے رحمان خان شامل ہیں۔ مختلف ریاستوں کے کئی سابق وزرائے اعلیٰ بھی ان کے دیرینہ دوست رہے ہیں، جن میں یڈیورپا، سدھرمیہ اور چندر بابو نائیڈو شامل ہیں۔ گزشتہ برسوں میں سید خلیل نے میڈیا کی کئی بڑی شخصیات کے ساتھ بھی گہرے روابط قائم کیے ہیں۔ سیاسی اور میڈیائی روابط کے علاوہ سید خلیل کو ہندوستان اور بیرون ملک کے مذہبی اسکالرز سے بھی گہرا تعلق رہا ہے، جن کی رہنمائی میں وہ انسانیت کے مسائل کا حل تلاش کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ आम्ही एक कम्युनिटी, एक इवॉल्विंग कम्युनिटी आम्ही, एक असेल एक ग्रोईंग कम्युनिटी आम्ही आणि एक डेव्हलपिंग कम्युनिटी आणि अल्लाह हमको भली खासियत दिलाते, भली भली चीज़ों हमको दिलाते। एक स्पेशली आमची जो पर्सनॅलिटी आहे, आमचं जो टॅलेंट आहे, आमचं जो कोण तो केपेबिलिटी आहे, अल्लाहची जो नामतो आहे, आम्ही त्याला वेळ जाऊन दोन्ही। اللہ تعالیٰ نے سید خلیل کو ذہن رسا، فکر ہوشمند
और क़ल्ब दर्दमंद से नवाजा है, जिनसे इन्होंने इंसानियत की खिदमत का काम लिया। एक वस्फ जो सैयद खलील साहब की खिदमत गुजारी की ज़िंदगी को इम्तियाजी शान अता करता है, वो है मखलूक के तय जिम्मेदारी और अपने खालिक के सामने जवाबदेही का गैर मुतसलसिल एहसास, जो इन्हें दूसरे रहनुमाओं से मुमताज़ करता है। यही वो अजीम जज्बा है जो 84 साल की इस पुख्ता उम्र में भी इन्हें इंसानी खिदमत में आगे की तरफ ले जा रहा है। लालच और खुदगर्जी के इस दौर में सैयद खलीलुर रहमान साहब ये साबित करते हैं कि कारोबारी जहानत के साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी की कुर्बानी, खुलूस और नेकी ये वो आजमूदा कदरें हैं जो अब भी हमारी तरक्की और कामयाबी में मदद कर सकती हैं। आइए इनके नक्श कदम पर अमल करें और इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ करें। सैयद अली चे बागावर यकस कलो फूलल्लो, सैयद अली चे बागावर यकस कलो फूलल्लो, तंग दस्ती चे वक्ता ऊपर तालीम हासिल कयल्लो। खुलूस और नेकी ये वो आजमूदा कदरें हैं जो अब भी हमारी तरक्की और कामयाबी में मदद कर सकती हैं। आइए इनके नक्श कदम पर अमल करें और इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ करें। चिरियन पानी फाते रौचे, चिरियो पानी जमवे नए, फूले खुशबू देते रौचे, परमल अपने धरवे नए, फूले खुशबू देते परमल धरवे नए। तीन में अकेले में कहलो मांगो ऑटो कहलाते हम करना है, हाँ किसी कहलो माँ करना ये अल्लाहची दे हे मैं कहल माका अल्लाह मौका इसतो दिलो, मैं तुमको मुझे अक्सर का सांगला है माका कितना आसान काम दिला मुझे नवगर इधर को माका हर डिफिकल्ट फर्स्ट जॉब जगह तमें जॉइन झालो फर्ग्युसन भितर म्हाका सामनो डिफिकल्ट ऑडिट दमचे मैं जगह ऑडिट करता ती कंपनी 10 माणसे 15 गायब डिसमिस मिस्टेक रिपोर्टिंग करतो होतो आणि त्याचे फळ मी जगह ऑडिट करतो होतो मैं पॉंडीचेरी राहतो रात्री 12 घंटे 1 घंटा मी काम करतो प्रत्येक ब्लड काढलो की दिस कितलो वखत टाइम गेला तेटली काबिलियत कितली एक्सपिरियन्स जाता आणि किती फायदा जाता तो मोजेर निदेशो कंट्रोल केलो मी 1 घंटो 1.5 घंटो आणि ते काय होतो नवी नवी मर्जर झाले पॉंडीचेरी हिसाब किताब नव्हतो म्हाका सगळं शिकूचो मौका मेळ्ळो आणि म्हाका विजय कारण म्हजी जिंदगीचो म्हाका बॉस होतो तेको एक नुकसान तें म्हाका बेहतर जातो मैं थिंगा सुरू केलो फर्ग्युसन लोक म्हाका थिंगा येदोळलो काम दिलें आनी तेचे मागीर ऑटोमॅटीक महिंद्रा युजीन गेला मागीर थिंगासो प्रॉब्लम फर्स्ट गेल्लो से थिंगा कांय सिस्टम नव्हतो मागीर ते इन्वायट केले अमेरिकन आयलो तो वो कॉमिक फोर्स तो म्हाका वापरलो तो फायल पळोवन पयलें पुरतो थिंगा जॉयन जाता बोल्लो म्हाका कॉन्ट्रॅक्ट आहे तेंचे ती करतो तो फिकर तूं वचून ते आनी तूं बरो अपॉयंटमेंट केत्तो म्हजो अपॉयंटमेंट मैं बरोबर गलदारीचो कोणाचो म्हजो लेटर मैं बरोबर दुसरे बरोबर ते म्हाका ते अल्लाची सांगूती म्हजी कांय काबिलियत ना थिंगा गेला आमगेर म्हाका इतलो अल्टरनेट काम करचें आज काम केलो दुसऱ्या ओडून अशी ती थोडी मुदत समाज तेजे मागीर गेला मागीर आमचो गोल्डन जुबली आमी 2-2 घंटे बेस्ट होते सोनी करचो थिंगे भरगा इतलो वखद जालो महिंद्रा भितर सगळो ऑफिस जळून गेलो मॅनेजमेंट म्हाका आपलो काय घेवं नाका आमी तूं कांय फिकीर करनाका सवत बरो आसलो सगळो रिकॉर्ड दिल्ले होते जाल्लो जानेवारी भितर आनी आमचो जनरल बॉडी मिटींग जुलय भितर मैं बोलो नो आई डोंट वांट एनी एक्सटेंशन ऑफ टाइम इट विल नॉट बी अ चॅलेंज आई लायक टू टेक चॅलेंज आई डोंट वांट टू लाइंग डाउन किसी में बोला सगळो रिकॉर्ड बिल्डअप करून चेअरमॅन आई गॉट ओनली 11 lakhs रुपीज वर्थ ऑफ अनडॉक्युमेंटेड नाउ एवरीथिंग आई डॉक्युमेंटेड ऑडिटर को रिपोर्ट दिले आणि मीटिंग दिसा म्हणलो इवन दॅट आय
तशेंच जालां कितें उजो जालां की गलदारी गलदारी भितर फर्स्ट व्हडलो प्रॉब्लम एक नवी कंपनी खरी स्टार्ट नव्हती आनी म्हजो काका म्हजो फर्स्ट जॉब सोडलो दुसरे दिसा हिंगा गेलो महिंद्रा गेलो महिंद्रा टून जुमायचा सोडलो सनवार सिंग आयलो जुमायचा 12 घंट्याचं काम केलो सगळ्यांची प्लेन धरून सनवार सिंग आयलो आनी जॉईन केलो फेब्रुवारी 4 थिंगा हाडून पडलां खाली पाय नव्हते मागीर मोका मेळ्ळो सगळे बिल्डअप करचो नवी कंपनी स्टार्ट करचो तें पडलो आनी म्हाका तरीका म्हाका धरला आमचो जो चीफ होतो तो मानते हाडतो तो आय डोंट लायक दीस आय वॉन्ट डिसिप्लिन सिस्टम आय डोंट फॉलो ऑल दीस मैं बोलो आई एम गोइंग टू लीव यू मैं गेलो सीधा घुरे म्हाका आपले मैं घुरे कॉन्ट्रॅक्ट सेंड करता सर गलदारी केल्ले मैं सोडता म्हाका नाय ते सोडू का तुमच्यान तूं हेड ऑफिसार म्हाका खरी सीधा हेड ऑफिसार गेलो थिंगा आसले एक थिंगा म्हाका काम जालें कापसान सगळं तूं एस्टॅब्लीश कर ऑर्गनी ऑर्गनायझेशन ते ऑडिट इंटरनल ऑडिट ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर तेजे पर काम केलो 65 कंपनी में बंद केलो ते करते करते एक व्हडलो प्रॉब्लम जालो सिंगापूर वचपा पडलो थिंगा व्हडलो एक प्रोजेक्ट म्हाका बरी व्हडलो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो $multi-million प्रोजेक्ट थिंगा सांबाळ जालो जाता गलदारीचो प्रॉब्लम जालो गलदारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली बँकर सगळे बँकर ती कंपनी में सोडू पडे दे हॅड नो बँक लोन कॅश बॅलन्स ह्यूज कॅश त्याच्यामुळे सावकार मेळ्ळो ते करतो बोलो मी सोडलो ती कंपनी सब ते सोडून एक पार्टनर बोललो नाही तू आपल्याकडे आपले पार्टनरशिप देता तू आपलं पॉवर उडवून देता तू ही कंपनी चालव लेकिन म्हाका तें बरं आयला तें तोकू गुजारो 2005 बेस्टर सोडून म्हजो खूद कांय केलो त्या गलदारीचे फुटे आयले विजय अग्रवालाचे नाय तू आमचे कडेन येवंक जाय आमी एक व्हडलो प्रोजेक्ट आहे मागीर व्हडलो प्रोजेक्ट आसलो तू हँडल करता काय पुण्य त्यातला तांकां टॅक्सी लायसन मिळलो हे मिळलो तांकां तांबडे नव्हते अरेंज करून फायनान्स करून थिंगा कोण लागना हर कडेन हाडला म्हाका काम हे हाडलाची ग्रामती म्हजो एक्को दीस जाला ताका लागून काम करचें आसा जाल्यार आमची नवजाण सांगता टायम यू शूड नॉट टेक वॉच घेता पडला रात आनी दीस ना आनी वचूचे टायमार वचूंक मैं सांगूचे कापसान आता मुझी ड्यूटी 9 घंटा अगर मैं आधो घंटो लेट होता मैं खरा फोन करता अरे मैं आधो घंटा लेट है तू क्या कर तू बॉस आई एम टेकिंग सैलरी फ्रॉम यू मुझी सैलरी इज पेड फॉर दिस म्हाका तुमचे हाराम नाका पडलो आमी इस्लामी आमचो तक्वा करणार की आमी बारीकीच उरता कमाये भितर हलाल आनी हराम भली आम तेका अल्लाह बरकत देता अल्लाह दरके आनी टायम पडल्याचे आनी काम शिकूंक आमची माणसे काम शिकू एक मे काय करतो दुसऱ्या डिपार्टमेंट वचलो तुमच्या कामाचे शिकलो दुसऱ्या डिपार्टमेंट गेलो हे जर का सगळी म्हणजे जे कितलं असं मेहनत करणं काही काम जाय आमी बसून व्हडलो ऑफिसर खाली सिग्नेचर करून हेचो बॉस जावंक जाय मेहनत करूंक खंय करूंक आनी तेजे मागीर अल्लाह तो मदत दिता आनी सगळेंच काम केलें आनी हेजे भितर काम व्हडली डिसअपॉयंटमेंटूय जाता सक्सेसफूल जाता नोकरी भितर वेगळा करता मी वेपार करचे होते कल्चर बिलियनर केलो आनी मी बिलियनर जालो अल्लाह कडेन तो खदतो बरोवचे मी बरोबर तो बरोबर जावचें आनी तशीच आमची नवजान समजे कारणान आमकां जे करता सर आनी स्लो प्रोसेस आमचे भितर का थिंकींग येता चेडवांक घेवन एक इदारा भितर तांकां व्हडलो पोजिशन दिवप आनी सुजान माणसां भायर घालप ही फिलॉसॉफी रिसेक्टिव फिलॉसॉफी ही फिलॉसॉफी काम करना जे केटला सर सुजानाक घेवन मिलून सेरी काम करना कितना तो इदारे की तरक्की जा आमचे इदारा जे कोण मुंबई जमात टॉप मोस्ट जमात
सगळे हिंदुस्थाना भितर आमचे सगळी जमाते भितर आमच्याकडे कांय नव्हते 2000 रुपये मिळले मी सोडून येते आमच्याकडे 2 ऑफिसर्स रुपये सोबत होते ते बी जरासे बदल त्यात बी पडायचे दुबई जमात आमच्याकडे 2000 कोण होती इब्राहिम आम्ही बेसून रात आम्ही काम करून आम्ही खरीद कोण करताना आमकां कितलो का मार घाला आम्ही दोघांनी बारी घेवन आम्ही वचचे जमाते काही फंड होतो आम्ही रात बसून उसिली करून रातीचे बिचे हर कडे आम्ही उसिली करतो उसिली करून आम्ही अर्धो फंड तयार केलो लेकिन तेन्ना काय होते जाल्यार मेको हेच करायचो होतो की आमचे नवजवान येवपाच अंजुमना भितर आमचो सव्वो सिंडिकेट हो आमचं दुबय जमात व्हडलें काम केलें कापसान आमी सगळो बरें केलो सो इदाराचो मॅनेजमेंट चेंज केलें व्हडले जमाती कॉन्फरन्स भितर आमी व्हरून सगळे चीज पास केले की कोणी सरदारान 2 टर्म कोणी सेक्रेटरीन 2 टर्म तेजे उपरांत ऑफिस धाडून वचे तेजे आमगे इदारा भितर रिप्रेजेंटेशन नका जमाता हर आउटसायड जमाता नव्हते हे सव्व दुबय जमात केली दुबय जमाती मेहनतीन आमच्या इदारा भितर सगळो चेंज जालो इलेक्शन मेथड 27 मेंबर 27 मेंबर्स 5 मेंबर 5 वोट हे सपोज केले आजमोर करून लेकिन येताची माणसे ते वळखनात ताका तजुर्बा नाही एक एक्सपिरियन्स नाही तेन काय खातात आम्ही तकडी घेऊन जाऊ पास करया जमा चालते नाही मेहरबानी करून अगर आमचे भितर डिवायड आहे हो डिवायड आम्ही खतम करपास मी तुमचा तजुर्बा सांगता मी अगर तुम्ही डिवायड खतम करनातल्यान आमची जमात खतम जातली आमची इदारे खतम जातली हे आटलो जालो आणि तुम्ही रेस्पॉन्सिबल जातले तसं मिळून जुलून जे काम करना आमकां मिल्लतेच इतिहास घातले मिल्लते निफाक जानाय ताका आज आमी केन्ना सांगचे आमी मक्का करता आमी मदिना पावलो मार खाया बराबर हिंदुस्तानात आमची हालत तशी आहे मार खाया हात दुखा नाकात जावपू नाकात क्रिटिसाइज करा नाकात आवडले मग सांगतो तुम्ही क्रिटिसाइज करा नको कोणी काय करता निके करता पेस सांगा खराब केले क्रिटिसाइज करता त्याच्यान फूट पडटा निफाक जाता सवय जाता जायक बलान जबान करता निके करता आता मी करता एक धाकलीची मी छातो होतो म्हाका परवा भाजी मिळू काडून सांबार मिळली आणि मग सांगलो खाली तुका एकला मिळला मी आपले करतो सांगलो कमांडर जाफर जेसा बोलले खाली आम्ही कमांड करता तुका फट अप्लाय केलो रिजेक्टेड कोणी accepted but final thing एक ठेका मैं सांगलो तुका सेकंड टाइम थर्ड टाइम फिफ्थ टाइम मैं अप्लाय करना म्हाका रामान खालो खाली तुका केन्ना नंबर 1 प्लेन होते लेकिन तू पीस टीव्हीचो चेअरमॅन जावचा तुका केन्ना 2 गेला आनी केटलासूच ते आसलो मी बोललो म्हजे ती हांव म्हज्या आखरेत ती बनवता ही दुनिया म्हाका दुनिया वाचता म्हाका आखरेत वाचता ते मी आखरे सब केलो आनी केन्ना ती म्हजी पाड लायफ जातली मी खबरी वताच त्याचे मागीर मेळ्ळें गांवांत गेलो म्हाका फोन सिद्धार्थ ऑफिसार आमचे प्रवासी भारतीय कावन्सिल मिटींग आमची अशी आमी रिकमेंड करता गव्हर्मेंट कर्नाटका तुजें नांव रिकमेंड करता प्रवास भारती हे बोलो हांवें बीन भटकल आहे नॉन यू हॅव टू सेंड युअर द फॉर्म फिल्ड आमचे आजीवना कोस्को म्हाका मेळ्ळो ते डिक्टेट केलो पुरो फॉर्म तयार केलो आनी तेका सांगलो प्रायम मिनिस्टर हांवें डिनर तुजें नांव हांवें रिकमेंड केला बोले मग तेको रिजेक्ट जालें तो चल जालें माय नेम विल नॉट कम अप नो कर्नाटक गव्हर्मेंट करतात असं तुमकां फिगर आहे अगेन सेम हाल डिनर तुका म्हजें नांव नाय प्रधान कोण पद्मश्री सब 3 टायम नांव आयलें विथन 300 म्हाकाय फरक ना ही सर चिजो लायफ इज सक्सेसफूल आमकां चॉयस करपाक आमकां दीन कास का दुनिया कास का आमकां दुनिया कास गेला आखिरात कास आमच्या तास म्हजे केन्ना चॉयस ते आमची चॉयस जवान केन्ना दिने उपर आमचे रोल मॉडल पायकम सलाह आमकां बिजी आनी साहबाकरां आमकां बिजी कोणी रोल मॉडल आमचे तेंची जिंदगी भितर आमकां सव्व दाखोवन एक केस गोवचे सोडून वाहनो घालचे सोडून अंगुठी घालचे सव्व नाका शिकून गेला एक बीन पेन्शन करता काही मिसिंग ना अगर आमी पायकम सलाह जिंदगी आपणवता आमच्या कामा भितर आमचे थोडी निफाक
आमचे दिसत मिसंडरस्टँडींग इश्यूज केतां न्हवचे इगो केतो न्हवचे हे इगो म्हणजे केका आमची दिन इगोन काय फायदा आहे इगो राहून काय फायदा नाही इगो आमकां डिस्ट्रॉय करता ही कामयाबी तारीफ केल्या म्हज्या मायला पडला होता केका हे मैं काम केलो म्हणजे आखरे दिसा म्हाका आखरे मिळना म्हणजे म्हाका सूर्य व्यापार जालो बुश्या किताब म्हाका मिळलो म्हणजे कामयाब येता कामयाब म्हाका केन्ना तशें आमी केतो दिन तरेन दिनेसीन काम करूकाच आनी बिलून काम करूकाच आनी आमचे लोक निफाक आहे जल भितर मिटोवन आनी सामू बैसून एकच एकच मेथडॉलॉजी करून आमी आगे बडोवकाच आनी आमची इदारा भली मजबूत करूंक आमकां भली जरूरत आहे म्हजी ड्रीम जावं 10% पार्ट मी पुरा करूंक शकना तुम्ही म्हाका सक्सेस जाता मी म्हाका फेलियर मी अजून 10% अचीव करूंक शकना म्हजी ड्रीम भली व्हडली आहे इन्शाअल्लाह म्हाका एक सेटबॅक जालो 2008 भितर व्हडली व्हडली नुकसान जावन म्हाका सगळी ड्रीम खरायली इन्शाअल्लाह आतां म्हाका उमीद आहे अल्लाह हायत दिलां आनी सेहत दिलां व्हडली ड्रीम आहे आमच्या कॉमाचो ती एकदम एक हिस्सो इदारा कोणतं दॅट बी इंजीन फॉर ऑल द इदारा ते म्हाजो एक ड्रीम आहे मुई इन्शाअल्लाह तुम्ही दुआ करा कामयाब करा आमी सव्वत इदारा मजबूत जातले स्ट्रॉंग जातले फिनान्शियली पॉलिटिकल सव्वत हेच्यान आमी आगे बडोवकास आनी आमी जावं बरें मिलेच्या जोडून राया आमच्या नवजावन जेणे तुमगे नोकरी मिळता तर तुमी करता ते तुमी जाले नाय तुमकां सोडलो शेअर कॉमाचो वकात इज ऑल गिविंग अवे नॉट टेकिंग अवे तुम्ही आमचे कितना आजमोंगाची जवळ तुम्हाला दिला ते न तुमचे सबब नाही तुम्ही जे ट्रस्टी तुम्ही हे तुमकां मिळले ते सब दिलो तुम्ही तुमकां मागून येवकाच पडटा हे मागून उचुली करचे मी खिलाफ आहे अमेरिका पांयड उचुली करूं येना म्हणजे इस्रायल उचुली करूं तांच्या वचचे ना हो दस्तूर आमचे कडेन आसा तेका तुमी खोट जावन फटोवन जावंक आसा जाल्यार म्हजे तर्फीन 200 म्हजे 500 1000 10,000 करून जावंक तांचे पण वचूकात पळोवकात जामिया वचूकात पळोवकात तंजीम वचूकात पळोवकात इन्वॉल्व जावंक तुमी इन्वॉल्व जावंकच हो कॉम आगे वचत अगर आमकां जरूरत आसा अशें कपलान युनिटी आनी प्रॉपर ओबिडियन अंडर लिडरशीप सही लिडरशीप आमकां सही ओबिडियन हांचेर काम करूकाच आनी ताकाच आमचो कॉम आगे वरतलो आनी आमकां हिंदुस्ताना भितर इज्जतेन धरून आमकां मौका मेळटलो मैं लागून दुआ करता हे कॉमा इतिहाद बरो आनी आमच्या चरित्रा भितर ज्यादा दिनदारी आनी नेक अखलाकी रावन आनी त्या कौमी आनी मिल्ली कामां शामील आनी आमकां समोक आमचो खातिमा सांगतो अस्सलाम वालेकुम सैयद जादो कौमाचो कौमा खातिर का कहलो सैयद जादो कौमाचो कौमा खातिर का कहलो तन मन धन सा अपले उखलुन कौमा खातिर उस पोलो सैयद जादो कौमाचो कौमा खातिर का कहलो तन मन धन सा अपले उखलुन कौमा खातिर उस पोलो सैयद आली चे बागावर यकस कलो फूलल्लो सैयद आली चे बागावर यकस कलो फूलल्लो तंग दस्तीचे वक्ता ऊपर तालीम हासिल कयल्लो फूले खुशबू देते रावचे परमल आपलेर धरवे नाय फूले खुशबू देते रावचे परमल आपलेर धरवे नाय झिरियन पानी वाते रावचे झिरियो पानी जमवे नाय फूले खुशबू देते रावचे परमल आपलेर धरवे नाय फूले खुशबू देते रावचे परमल आपलेर धरवे नाय झिरियन पानी वाते रावचे झिरियो पानी जमवे नाय कौमाचे हर एक इदारे तुझी खिदमत चे कायल कौमाचे हर एक इदारे
तुझी खिदमत चे कायल आलाद ना वल्ले धकले आलिम जाओ या जाहिल दुनियाचे रंग पलते पलते दीन तू कैलाटे हासिल फिक्र सदा तामीरी तुझी दीन हरी कस तू माइल सय्यद जादो कौमाचो कौमा खातिर का केलो तन मन धन सा अपले उखलुन कौमा खातिर उस पोलो पाया कुच्चू खोशत वलखा डोलिन दुखे साडूचे कौमा खातिर पल्लाटे में सैयद खलील रडूचे कौमाचो एक रोशन तारा सैयद खलीलुर रहमान तुझी जातेन अल्लाह आमचे कौमा दे लाटे सम्मान दुनिया साम्मे जाऊन आयलो असला फाशी तू पहचान हक जापूसो शेवा वलखा तेजो तखय्युल आलीशान सैयद जादो कौमाचो कौमा खातिर का कैलो तन मन धन सा अपले उखलुन कौमा खातिर उस पोलो तेजी सखावत वल्ला धकला हर जीबेवर आशे आम तेजी सखावत हर वल्ला धकला हर जीबेवर आशे आम मुफलिस बेमाराची खिदमत करते राहता सुबह शाम दानिश्वर हो एक मुदब्बिर आमचे कौमाचो रतन दानिश्वर हो एक मुदब्बिर आमचे कौमाचो रतन नाव किशी गरजलो आपले तेजेन शिकियाव तेजो फन दानिश्वर हो एक मुदब्बिर आमचे कौमाचो रतन नाव किशी गरजलो आपले तेजेन शिकियाव तेजो फन कौमाचो कस खादिम नोही मिल्लत चो को खादिम हो हर सम्माचे दिलात वाटे जिशी दिलाची धडकन सय्यद जादो कौमाचो कौमा खातिर का कैलो तन मन धन सा अपले उखलुन कौमा खातिर उस पोलो सैयद जादा तुझी करनी हर एक रहबर पल्लाटे सैयद जादा तुझी करनी हर एक रहबर पल्लाटे ऐब तू किसला चेसा मुठ्ठत ढापून ठेवलाटे सैयद जादा हर एक रहबर तुझी करनी पल्लाटे ऐब तू किसला चेसा मुठ्ठत ढापून ठेवलाटे सैयद जादो कौमाचो कौमा खातिर का कैलो खुद गर्जीचे खातिर केत्ताव खुर्शी केत्ताव मागलो नाय खुद गर्जीचे खातिर कोणत्यो खुर्शी केत्ताव मागलो नाय तू हर ठावर कौमा खातिर मुखलिस साबित जालाटे फूले खुशबू देते रावचे परमल आपलेर धरवे नाय झिरियान पाणी वाहते रावचे झिरियो पाणी जमवे नाय कैयक रातो खामोशेची रडते रडते गुजरलो कैयक रातो खामोशेची रडते रडते गुजरलो आहो बुका मिल्लतची पलते डोलेन दुखे साडल्लो